जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। हरेक वीरवार की तरह तुहाडे रूबरू हो रहा आज़ाद टीवी लैके आ रहा कौम की सोच। साडा मकसद किसी दी भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, साडा मकसद किसी दी भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं। साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। आओ सतगुरु दास महाराज दा आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह असी हरेक बार दसदे हैं कि जदों भी साडे कोल मेहमान भारत देश की धरती तो आउंदे हन तो जां साधु संत महात्मा आउंदे हन, जां कलाकार आउंदे हन, जां लीडर आउंदे हन, जां साडा भैन भरा आउंदा है, असीं उहनूं टीवी दे उत्ते जरूर लिआउंदे हां। अज एक महान शख्सियत साडे विच भारत देश की धरती तो पहुंचे हुए हैं, जिन्हां दा नाम है डॉक्टर दविंदर सिंह जी। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 15 जनपथ रोड दिल्ली है तो 26 अलीपुर रोड जिहड़ा बाबा साहब का जिहड़ा घर आ उत्थे जिहड़े उन्हां दे इह डायरैक्टर आ ते उन्हां दे नाल तुहानूं असीं रूबरू कर रहे हैं। डॉक्टर जी जय गुरुदेव, जय भीम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम। ते साडे वीर रविंदर चौहान जी जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। ते साडे कोल साडे वीर टोनी बंगड़ जी ने अज पहुंचना सी ते लेकिन थोड़ी जी डिले होने के करके शायद वो आ भी गए हैं तो वो तुहाडे रूबरू होणगे। तो टोनी बंगड़ जी तो वो बर्मिंघम तो आ रहे हैं। हाँ जी, तो तो इस तरह के जिस तरह के असीं उन्हां दी वेटिंग करते हैं तो वो आ जाणगे तो उन्होंने तुहाडे रूबरू करांगे। साडा स्टूडियो का नंबर 020363000610। ब्रेक तो बाद असीं तुहाडीआं लाइव कॉलां भी लवांगे तो जिस तरह साडीआं कॉलां लाइव कॉलां आउणगीआं असीं उसे तरह तुहाडे नाल गलबात करते रहांगे। जो साडे मेहमान भारत देश की धरती तो आए हैं असीं उन्हां दे नाल भी ये तुहाडी जिहड़ी आ गलबात करावांगे। तुसीं जो भी तुहाडे दिल दे विच होवे भारत देश की धरती के बारे किसी तरह की भी जो पोलीटिकल ना हो, जो पॉलिटिक्स के नाल रिलेटेड ना हो, तो आओ असीं हुण साडे टोनी जी भी पहुँच चुके हैं जी। तो जिस तरह चलो कोई नहीं उन्होंने कोई पहुँचण दे विच भी वो अपने भी थोड़ा जिहा बहुत हुंदा आ तो वो पहुँच रहे हैं जल्दी। तो असीं डॉक्टर जी तुहाडे नाल गल करांगे कि साडे मेहमान जो 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 साडे व्यूअर हैं भारत दे बाहरली कंट्रियां दे विच जिथे भी साडी आवाज़ जाती है आज़ाद टीवी की। तो लो जी असीं हुण टोनी जी पहुँच गए जी, टोनी जी पहुँच गए। कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो। कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। मंगा बहुत खुश हुआ। जय गुरुदेव, जय भीम जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। जुर्माना भी होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 15 ਜਨਪਥ ਰੋਡ 26 ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ किस तरह महसूस करते हैं कि तुहानूं सेंटर गौरमेंट वालों पावरां मिलियां आ ते उस दे बारे तुसीं सारे साडे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्लीज़ डिटेल दे विच दसो। देखो, जिस सेंटर का मैं सारे दर्शकों से पहले माफ़ी चाहूँगा, मैं हिंदी बोलूँगा, पंजाबी नहीं ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो सेंटर का जो शुरुआत हुआ था आज से 27 साल पहले हुआ था जी, और पूरे 27 साल तक सेंटर की फाइलें पड़ी रही और किसी ने टच नहीं किया जी। यानी डॉक्टर अंबेडकर के नाम का एक सेंटर चालू हुआ, उसका प्लान बना, बजट एलोकेट हुआ और 27 साल तक किसी ने उसको टच नहीं किया। तो जब ये शुरू हुआ तो इस बात को भी उठाया गया था
जी कि भारत में इससे बड़ा अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर का एक सेंटर 27 साल तक प्लान बना के रख दिया, टच ही नहीं किया। जी लेकिन फिर ये बना, इसका बजट आया और 2015 में इसका काम शुरू हुआ। 17 दिसंबर में हमने इसको फिनिश किया और 195 करोड़ रुपीज़ का जो बजट दिया था उससे 15 करोड़ कम में ही वो काम करके दे दिया हमने। जी आज दिल्ली के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सेंटर है जिस पर हम गरीब लोगों की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए नीतियां बना रहे हैं और उन नीतियों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो नीतियां पहले कैसे काम करती थी, अब कैसे काम कर रही हैं, उनमें क्या कमियां थी क्या नहीं थी। यानी एक गरीब आदमी का, खासकर जो दबा कुचला तबका पहले जिसको कहते थे, उनकी जितनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये सेंटर एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे रूप में काम कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣਾ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? नहीं, अभी तो देखिए जब से सरकार ने बजट दिया है, जी बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि बनने के बाद सरकार ने देखा ही नहीं। सेंटर बनने के बाद पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 15 करोड़ बजट हमें दिया था कि आप अपनी एक्टिविटीज़ करिए और समाज के उद्धार के लिए काम करिए। और मैं आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार 20 करोड़ रुपए हमें दे दिया है और वो 20 करोड़ हमें खर्च करना है, समाज के उद्धार के लिए उनके कामों में लगाना है। तो अड़चने नहीं आ रही, बल्कि ये एक ऐसा सेंटर बन गया जो बाबा साहब का जो विज़न था, डॉक्टर अम्बेडकर का विज़न था कि समाज में इक्वालिटी हो, जो लोग पीछे रह गए हैं वो आगे आएँ और उनको सुविधाएं मिले, उनके लिए नीतियां बने, उनको लागू किया जाए और वो एक अपना अच्छा जीवन जिए, उस पे हम काम कर रहे हैं अभी भी। एक ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, जी, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की 125वीं जयंती पर जी ये क्वाइन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बनाया था। जी और इस क्वाइन का क्योंकि हमारे मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज भी किया था इसको, तो इस क्वाइन का मकसद बाजार में इसको बाकी पैसों की तरह चलाना नहीं था। इसका मकसद बनाने का ये था कि ये एक मॉन्यूमेंट की तरह, एक टोकन की तरह लोग अपने पास रखें और बाबा साहब की एक याद थी कि 125वीं बरसी पे बाबा साहब की जो जन्म दिवस था उस पे सरकार ने इसको चलाया था, ठीक। जो अभी भी मिलता है। एक छोटा ਜਿਹਾ क्वेश्चन हो रहा है इसके ऊपर ही, जी। इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी गई है? 3600 समथिंग ऐसे, 3700। हाँ, मैंने जैसे अभी बताया कि जी। ये प्रचलन में नहीं है। जी जब इसका अगर हम इसको मार्केट में ले आएंगे जी। और बाकी पैसों की तरह यूज होगा तो इसका जो नंबर है वो बढ़ेगा और कॉस्ट इसको बनाने की कम हो जाएगी। ठीक, इसलिए ये तो टोकन के रूप में है, इसलिए तो जो एग्जैक्ट कॉस्ट आई है वो हमने रखा है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਗਰਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਬਿਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡੇਟ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਹ ਸੈਚਰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਤਾਓ ਕਿ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਤੁਮਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨ ਹਾਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? देखो, सरकार अपना पूरा मैं बल्कि इस मामले में ना आज़ाद टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के इश्यूज आप उठाते हैं जी, और देश विदेश में कम्युनिटीज़ को पता भी चलता है कि भारत में क्या हो रहा है जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इलेक्शन फेयर होंगे जी, क्योंकि आप 10 साल पहले के अगर भारत में वापस लौटेंगे तो बूथ कैप्चरिंग तक की घटनाएं होती थी, और कुछ ऐसी जगह थी जहां कम्युनिटीज़ को वोट देने का मौका ही नहीं मिलता था, कोई और ही उनके वोट। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, और आज हम
सारी संस्थाओं से ये उम्मीद कर रहे हैं और उस बात का पूरा हमने जोर लगा दिया है कि इलेक्शन फेयर हो किसी तरह। अच्छा चलो ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਆ ਜਨਪਤ ਰੋਡ ਤੇ 15 ਜਨਪਤ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ BL ਮੀਨਾ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਆ ਉਸ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पोजीशन ਕੀ ਆ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेंटर को बनाने में जी BL मीना साहब IAS हैं और वो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री में जी उनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं रहा जी, क्योंकि इस सेंटर की जगह पर झुग्गियाँ बसी हुई थी जी और वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे और इलीगल ऑक्यूपेशन हो रहा था। जी तो उन झुग्गियों को शांतिपूर्वक बिना कोई झगड़ा बिना कोई फसाद के खाली कराना और फिर वहाँ पर उस सेंटर को बनवाने में जितना योगदान BL मीना साहब का रहा है जी उतना किसी का नहीं रहा और मैं समझता हूँ इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो BL मीना जी भी हमारे क्लोज है, फ्रेंड है, यार दोस्त है। लेकिन मैं इस करके नहीं पूछा कि उन्होंने की योगदान है, मैं तो इस करके पूछा है कि जो जड़ा भवन बनया है उसकी जी लुक आ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। उसकी जी अंदर तुसी उहदे जाते हो तो डॉक्टर साहब मैंने जो मैं देखा उधर कि 200 300 की सीटें लगी हुई अंदर, वो हाल बनाए हो किस चीज़ के लिए बनाए हैं? देखो ये एक इंटरनेशनल सेंटर है जी कुलेर साहब, और इंटरनेशनल सेंटर में हमने दो चीज़ों को ख्याल रखा जी कि एक तो बाबा साहब का जो सेंटर बने वो उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बने, जी दूसरा जो लोग आए तो उसमें सभी सुविधाएं हों। जी अभी हमारे पास 3 हॉल्स हैं नीचे ऑडिटोरियम में, एक 700 की कैपेसिटी का है, 2 100 की कैपेसिटी के, जी तो उनको हम जैसे आप भी कभी दिल्ली में प्रोग्राम करना चाहें तो हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे और उनमें आप अपना प्रोग्राम जितना भी आपके पास 100 लोग हैं तो 100 वाला दे देंगे, ज़्यादा है तो 700 वाला भी दे देंगे। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे पास 4 हैं जी जिनमें 25, 25, 10 और 50 की कैपेसिटी के हैं, वो भी हम लोगों को देते हैं और उससे हमें रेवेन्यू मिल जाता है और हमारे सेंटर का मेंटेनेंस होता है, प्लस हमारा एडवर्टीजमेंट भी होता है। लोग आके बड़ा खुश होते हैं कि इतने अच्छे सेंटर में हमने दिल्ली के बीच में प्रोग्राम किया। जी डॉक्टर साहब मैं उत्थे एक लाइब्रेरी देखी है जिस दे विच दुनिया की हरेक बुक जी बाबा साहब की आ, हो सकता मैं गलत होवां? नहीं मैं बताता हूँ तुसी आपको, बिल्कुल आपने उस लाइब्रेरी को एक्चुअली जब सेंटर शुरू हुआ तो मैं शुरू से था जी और हमने लाइब्रेरियन को अपॉइंट नहीं किया था, तो पूरा चार्ज लाइब्रेरी का मेरे पास था और मुझे बताया गया था कि आपको लाइब्रेरी बनाना है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से। तो हमने बाबा साहब ने जो जो सब्जेक्ट पढ़े जी वो किताबें तो रखी, साथ में बाबा साहब ने जो लिखा वो रखा और बाबा साहब पर जिन लोगों ने किताबें लिखी वो रखी। तो बुद्धिज्म है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशियोलॉजी है, कास्ट है, जेंडर है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ है हमारे पास। और कुलेर साहब एक जो कहीं भी पूरा दिल्ली में वो नहीं मिलेगा, हमारी लाइब्रेरी में 100 देशों के संविधान उपलब्ध हो रहे हैं जिनमें से अब तक हमारे पास 40 देशों के आ भी चुके हैं। और मैं आपके इस माध्यम से टीवी के माध्यम से हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए 100 देशों के संविधान अरेंज करके दिए जो आज हमारी लाइब्रेरी में है और आप आके उन्हें कभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ उनको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू जी। चौहान जी तुसी कोई सवाल जवाब? देखो जी मैं सवाल जवाब तो वैसे तुसी काफ़ी कर ले, मैं ये इन्हों मैं इन्होंने नैक्सट बैठा भी ये तो चलो पोलीटिकल कोई गल नहीं कर सकते, तुसी पूछा भी इंडिया के इलैक्शनों का की हाल है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BL ਮੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰ, ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, Sorry, ਪਰ ਟੋਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ 020363000610 ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਰੀ ਔਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 뮤직 ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 020363000610 ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਪੱਤਰ ਰੋਡ ਆ, 15 ਜਨਪੱਤਰ ਰੋਡ ਤੇ 26 ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੇਬਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। क्लियर साहब, मैं खुद बताने वाला था उसके बारे में जी। 26 अलीपुर रोड एक्चुअली उससे पहले यहाँ पर राजा सिरोही का महल था जी, राजस्थान के, और डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेके अपना रेजिग्नेशन दे दिया था जब वो पास नहीं हुआ था। जी। तो वो इतने खुददार थे कि वो तुरंत उन्होंने फिर अपना वो भी छोड़ दिया, सरकारी मकान भी, कि मैंने नहीं रहना, अब मैं मिनिस्टर नहीं रहा। तो जब वो ढूंढ रहे थे अकोमोडेशन, तो उन्हीं दिनों वो सिरोही के राजा का एक केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जी। और सिरोही के राजा ने कहा कि आप कहीं मत जाइए, आप मेरे यहाँ जाके रहिए और मैं आपको ये जगह देता हूँ। वो वहाँ रहे, उनका केस लड़ा, जीता। बाद में राजा सिरोही ने उनको वो दे दिया गिफ्ट में भी, और वो मरने तक 51 से लेके 56 तक वहाँ रहे। उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ बाबा साहब का जी, तो महापरिनिर्वाण के दिन तक 6 दिसंबर तक वो वहीं थे। ठीक। अब जब ये बन रहा था तब 2 सवाल हमारे पास थे जी। एक तो ये कि क्या बनाया जाए। हमें 2 चीज़ों को ख्याल रखना था कि डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनालिटी से समझौता ना हो और देश की शान से समझौता ना हो, दोनों चीज़ों को देखना था जी। तो हमें सब मिलके ये तय किया गया मिनिस्ट्री ने कि डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा, काम तो बहुत किए हैं उन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आम आदमी जानता है वो उनको संविधान लिखा है जी। तो हमने संविधान की किताब जो कि सबके लिए खुली है, क्योंकि कुछ किताबें तो बहुत लोगों के लिए बंद है, वो नहीं पढ़ी जाती हैं और ना उनको पढ़ने दिया जाता था, लेकिन ये पहली किताब है जो सबके लिए खुली है और सबको अधिकार देती है। तो हमने खुली किताब के रूप में उस म्यूज़ियम का स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया, जो कि आज देश की शान है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि वहाँ आइए,
आपको निराशा नहीं होगी और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा म्यूजियम थैंक यू डॉक्टर जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 020363000610 ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 020363000610। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਮੰਗਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਟੋਨੀ ਮੰਗਰ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟੋਨੀ ਮੰਗਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ 85% ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 81, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ? ਅੱਜ ਜਾਗੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਜੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਠੀਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਰਾਮ ਹੈਗੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੀ।
ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो जय भीम जी। जय भीम रमेश साहब कैसे? जय भीम जी। हाँ जी गिंडा साहब। हाँ जी हाँ मैं पहले तो वेलकम करदा अपने अंबेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब जी। मैं उन्होंने अगे यही रिक्वेस्ट करनी चाहना कि जिस तरह अगे हिंदी दे विच बाबा साहब दे सारे वॉल्यूम इकट्ठे उथों प्रोवाइड किए जा रहे सी कि हुण भी किसी लैंग्वेज और मैं चाहूँगा कि खास तौर पर पंजाबी दे विच जां हिंदी दे विच वो जरूर पूरे दे पूरे जिहड़े सैट आ मुहैया कराए जाण ताकि लोग जिहड़े हैगे आ बाबा साहब दे सारे साहित्य नूं पढ़ के अगे वो अपनी वधिया सोच बना सकन। अगले महीने से एंड ते मैं उन्हां जरूर दसन। जरूर जी गिंडा साहब मैं अगले महीने से मिलने लग जाएंगे। एंड ते मैं सवाल ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਦਾ। ਕਰੋ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਹੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਹ ਸੈਚਰਡੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਓ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਆ ਬੜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲਸਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੋਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਗੜੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਗੜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ 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 ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਰੱਤੂ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਬੋਲਦੀ ਬੁਲਵਾਮਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਟੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ मैं इन्हें जय गुरुदेव जय भीम कहनी है। अपने टोनी जी हाँ जी बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਸਰੋਏ ਬੋਲਦਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਤਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਰਤਨ ਸਰੋਏ ਜੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮਸ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਉਹ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ कहना चाहते तुम? मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा सबको जी कि हिंदी और इंग्लिश के जितने वॉल्यूम्स है अगले 2 महीने में अवेलेबल होंगे दिल्ली में जी। और आप चाहोगे तो हम उनको यहाँ पर कार्गो बना के भेज भी देंगे जी। वेरी गुड। आप हमें, मेरा एड्रेस आपका टीवी के स्टूडियो में रहेगा, यहाँ से मेरा एड्रेस कॉन्टेक्ट लेके, और नहीं तो आप सीधा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर या डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन टाइप करो, हमारी वेबसाइट पे सब कुछ है। और हिंदी और इंग्लिश में तो वेबसाइट पे मैंने वॉल्यूम डाल भी रखी है, लोड करिए, आप डाउनलोड भी कर सकते हो जी। वेरी गुड। ਤੇ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੋਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 85-15 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ 40% ਹੈ ਚਾਹੇ 50% ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਟੱਚ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 35-40-50% ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਘੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲਕ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 3-3 4-4 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20% ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10%, ਉਹ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਰਮੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੱਜ RTV ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ RTV ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 2.5 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਛੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਨੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈ ਭੀਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਲ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੀਤ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆ, ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। हाँ जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ DC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਵੈਣ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰਵੈਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰੀ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੰਝੂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੰਨਾਂ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਗੇ ਪੂਜੋ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਕੀਰ ਆ ਜੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਪਲੀਜ਼ ਟੋਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ मैं भी अपने सेंटर की तरफ से डॉक्टर साहब जो उतो सेंटर वालों जो भारत देश की धरती तो गवर्नमेंट वालों जो बनाया गया है सेंटर गवर्नमेंट वालों बाबा साहब दे जो मोमेंटो है वो साडे चौहान जी साडे चेयरमैन साहब उन्होंने सम्मानित करते। तो ठीक है, मैं आजाद टीवी को ये भेंट करता हूं। हाँ जी ठीक नहीं ठीक है दोनों कोई गल नहीं, ठीक है दूर आ मैं कोई बात नहीं इदां दी गल ठीक है। थैंक यू। ते टोनी जी तुसीं भी ये ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ जो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर पे बनाई है ये भी मैं आजाद टीवी को भेंट करता हूं। ठीक ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ अपने लोग है देख रहे ਤੁਹਾਨੂੰ व्यूअर देख रहे थे ਤੁਸੀਂ ਕੀ देना चाहते मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ फ्यू सेकंड्स में कि सारे दर्शकों को किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का संविधान कोई बदलने नहीं जा रहा। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जो है वो है और सरकारें बदलती नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। आप सब बहुत अच्छे दर्शक थे, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और बाबा साहब की टीचिंग्स को आगे लेके बढ़िए, इसी में सबकी खुशी है। जी चौहान जी देखो जी इस तरह सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਇੱਕ और उम्र अपील आ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ आपकी फरमाइश आज़ाद टीवी तो 5 बजे तो लेकर 6 बजे तक चलेगा। आज सैटरडे नेक्स्ट आ वाला नहीं उस तो अगले सैटरडे ਨੂੰ। और ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਆ ਜੀ? 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਟਾਈਮ 5 ਤੋਂ 6 ਆ ਤੇ ਜੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਟੋਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।